So, good morning. Welcome to the presentation on controlled drug delivery system. So, this is the first unit of novel drug delivery systems. The contents of today's presentation includes introduction, definitions of different types of modified release dosage forms, then the advantages and disadvantages of different types of modified release dosage forms. Coming to the introduction part, introduction mainly includes the features of conventional dosage forms like tablets, capsules, then different liquid dosage forms. So in the case of this immediate release dosage forms, there is no deliberate effort to modify the drug release rate. Suppose if you are taking a tablet, you are orally taking a tablet, it will take some time to disintegrate first, about 15 minutes to disintegrate. Then the drug will slowly dissolve in the gastric fluid, and only after the dissolution the drug will get absorbed. So there is a delay. There is an automatic delay because of the feature of that dosage form. But it is not planned by the developer. The developer intends to release the drug immediately after the tablet is ingested. But because of certain inherent properties of that particular dosage form, this doesn't happen. And there is a delay in the release and the subsequent absorption of the drug. But this is not intended. So, in the case of immediate release dosage form, there is no intended or deliberate effort to modify the drug release rate. And the aim of an immediate release dosage form is to get rapid drug absorption and rapid onset of its pharmacodynamic effect. അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Whereas in the case of a modified release product, either the rate of drug delivery is altered or the drug is targeted to a specific site in the body. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമും ഒരു മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഡിലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദ ഫോർമുലേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റിംഗ് ഇല്ല അവിടെ. ഈ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ആണെങ്കിൽ എയ്തർ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ഈസ് ആൾട്ടേർഡ് ഓർ ദി site of drug delivery is altered, or the drug is targeted to a specific organ or cell or subcellular compartment. അതാണ് മോഡിഫൈഡ് റിലീസും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസും തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻ ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദി പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം കർവ്. സോ ഇത് പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം കർവ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർലി അഡ്മിനിസ്ട്രേർഡ് ഓറൽ ഡോസേജ് ഫോമാണ്. ഒരു ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ള ഡ്രഗ് ലെവലിൻ്റെ പല ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ഒരു കേർവാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് 0 time you can see that the amount is 0. Then the amount slowly increases, and when the amount reaches a particular level called minimum effective concentration, the drug begins to show its pharmacological effect. And as long as the amount of drug is above the level of MEC or minimum effective concentration, the drug will show its effect. And once it declines below this minimum effective concentration, there won't be any pharmacodynamic effect. അപ്പോൾ ഡ്രഗിൻ്റെ ലെവല് മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം, ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിരിക്കും, ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വരെ മാത്രമേ ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ മേജർ എയിം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനെ ഏകദേശം ഈ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കും. So our aim, the major aim for a modified release dosage form is to extend the time for which the drug will show its pharmacodynamic effect. So this is the classification of drug delivery systems. So we can classify drug delivery systems broadly into immediate release dosage forms and modified release dosage forms. Then modified release dosage forms can be subcategorized into delayed release, extended release, repeat action, targeted drug delivery. Then this extended release dosage form can be subdivided into sustained release and controlled release. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡിഫൈഡ് റിലീസിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി നോക്കിയാൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ടൈം ആസ്പെക്റ്റ് ഓർ റേറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഡോസേജ് ഫോമുകളാണ്. ഡിലേഡ് റിലീസ്, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ്, റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ എക്സെട്ര. റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈറ്റാണ് അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സൈറ്റ് വേർ ദി ഡ്രഗ് ഈസ് റിലീസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി. നൗ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഡെഫിനിഷൻ of different types of dosage forms. First we can see the definition for immediate release drug delivery system. They can be defined as dosage forms that release the drug immediately after administration. And examples for such kind of dosage forms are tablets, capsules, solutions, suspensions, etc. So immediate release dosage form എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. They will release the drug immediately after administration. അതിൻ്റെ conventional dosage forms ആണ് അതിൻ്റെ examples. The next definition is for modified release dosage form. So these are dosage forms in which the spatial placement and or temporal delivery is altered. അപ്പോൾ modified release dosage formൽ ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവും. സ്പേഷ്യൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Where the drug is released. It may be either a particular tissue or a cell or a subcellular compartment like nucleus. അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ടാർഗറ്റിംഗ് മാത്രമായിരിക്കില്ല സംഭവിക്കുന്നത്. The temporal delivery or rate of drug delivery is also sometimes altered. So the definition is, these are dosage forms in which the spatial placement or temporal delivery is altered. Then coming to the subcategories of modified release, the first type of modified release dosage form is delayed release dosage forms. Delayed release dosage forms are dosage forms which release the drug or active pharmaceutical ingredient at a time other than immediately after administration. അതായത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടൈം ഡിലേക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോസേജ് ഫോമുകളാണ് ഡിലേഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം. ലൈക്ക് യുവർ എൻഡറിക്കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ്. എൻഡറിക്കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റൊമക്കിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യില്ല. പകരം pH ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആൽക്കലൈൻ pH ആയി മാറുന്നത്. GITയുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പാർട്ടിലാണ് ആൽക്കലൈൻ pH ഉള്ളത്. അപ്പോൾ pH ആൽക്കലൈനായി മാറുന്നതോട് കൂടെ മാത്രമേ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻഡറിക്കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിലേഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം. ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഡിലേഡ് റിലീസ്. ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ഇൻ ദി റിലീസ്. Then the second type of modified release dosage form is extended release dosage form. The definition is, these are dosage forms that maintain therapeutic drug concentration for a prolonged period or extended period. അത് ബ്ലഡിൽ മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രഗ് ലെവൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡോസേജ് ഫോമാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, maximum safe concentration, then the drug level will be maintained above this minimum effective concentration for a extended period. ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രഗ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ ഓറൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഡ്രഗിൻ്റെ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Then this extended release dosage form can be further subdivided into sustained release and controlled release. അപ്പോൾ sustained release എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ such kind of dosage form will maintain the drug level above this minimum effective concentration for a extended period, but the rate of drug delivery would not be uniform, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് 1 minute ദ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം വിൽ റിലീസ് 50 microgram ഓഫ് ഡ്രഗ്. അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി 50 microgram, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി 30 or 20. അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി 40. അതായത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ദ റിലീസ് വിൽ ബി extended, but it will not be constant. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക, സസ്റ്റെയിൻ റിലീസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക. മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ റേറ്റ് കണ്ടില്ലേ, അത് യൂണിഫോം അല്ല, അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ്. whereas in the case of a controlled release, it will maintain the drug level above the minimum effective concentration for an extended period, and the rate of delivery will be constant. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, റേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത്. So that is the difference between sustained release dosage form and controlled release dosage form. സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസും കൺട്രോൾഡ് റിലീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി വോണ്ട് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾഡ് റിലീസ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി വിൽ ബി അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നീല നിറത്ത് കാണിക്കുന്നത് കൺട്രോൾഡ് റിലീസിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഇനി ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. വിൽ ബി സംവാട്ട് വേഗറിങ് ടൈപ്പ്. ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലല്ല സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസിൽ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുക. ബോത്ത് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ്, കുറേ സമയത്തേക്ക് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ യൂണിഫോം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾഡ് റിലീസായി. ഇൻസുലിൻ പമ്പാണ് കൺട്രോൾഡ് റിലീസിന് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ. ഇത്ര യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ ആദ്യത്തെ അവറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അവറിലും സെയിം യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് റിലീസ്. So this is the graph showing controlled release, sustained release and conventional release. I hope the things are clear. Then the next type of modified release dosage form is repeat action dosage form. Repeat action dosage form is also known as pulsatile delivery. ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യും,
പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പൾസായിട്ടാണ് ഡ്രഗ് പൾസറ്റൈൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ ഡോസേജ് ഫോമിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം. So the definition is they are designed to release one dose of drug initially followed by a second dose at a later time. ഇപ്പോൾ 2 ഡോസ് ആവണമെന്നില്ല, 2-ലധികം ഡോസും വരാം. ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ഈസ് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാണ് സ്പേഷ്യൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. So here the drug is targeted to a certain biological location such as an organ, tissue, cell or even subcellular compartment. So this is the definition for targeted drug delivery. Tumor targeting ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓർ സബ്സെല്ലുലാർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ്, അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡെലിവറിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടാർഗറ്റഡ് ഡെലിവറി. യു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ going for modified release dosage form? Why we want to modify the drug delivery? It is mainly because of certain drawbacks of your conventional dosage forms. So the main drawback of a conventional dosage form is its fluctuating drug levels. So if you analyze the plasma concentration curve of a multiple dosage regimen, it will contain peaks and valleys. നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be peaks and valleys. ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസേജ് റെജിമെൻ്റെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ കേവ് കാണപ്പെടുക. ഈ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദി വാലി ഈസ് ദി മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ. അപ്പോൾ വാലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാലീസിൽ ഡ്രഗിന് ആക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും, പീക്സിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ദി പീക്ക് goes above the maximum safe concentration, എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടോക്സിക് ഇഫക്ട്സ്. പീക്ക് മാക്സിമം സേഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ടോക്സിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ടോക്സിസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ഡ്രഗ് ലെവലിലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് റെജിമെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ്, അതായത് ഒരു 2 hours താഴെ ഹാഫ് ലൈഫുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോസേജ് ഫോം ടാബ്ലറ്റ്, ഇപ്പോൾ 2 hours ഹാഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ ഡ്രഗാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴോ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഡ്രഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ദി പേഴ്സൺ. ഒരു ദിവസം 4-5 ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് കുറവായിരിക്കും അത്രയും കേസിൽ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഗോ ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് drug into an extended release type of dosage form. Then another major drawback of conventional dosage form is patient non-compliance. Non-compliance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന പാളിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെനുമായിട്ട് അഡ്ഹിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ്, പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 3 ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന കൃത്യ ടൈമിൽ, കൃത്യ ഡോസിൽ, കൃത്യ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പേഷ്യൻ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കംപ്ലയൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തെറാപ്പി. നേരെ മറിച്ച് തോന്നിയ പോലെ ഡ്രഗ് 3 നേരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, 2 നേരം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കംപ്ലയൻസ്. ഈ പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ദർ മേ ബി ഇൻഎബിലിറ്റി ഫ്രം ദി സൈഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ടു ടേക്ക് എ മെഡിക്കേഷൻ. പേഷ്യൻ്റ്
ബെഡ് റിഡൺ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്ന അസുഖമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിക് പേഷ്യൻ്റാണ്, ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. അത്തരം കേസിലൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് ഇന്നേബിളാണ് ഒരുപാട് തവണ മരുന്ന് സ്വന്തം നിലയിലെടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കേസിന് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഒരു ദിവസം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് കൂടും. അതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം. സോ ദീസ് ആർ ദി limitations of conventional dosage forms which led into the invention of new type of dosage form. One is fluctuations, another thing is short half-life of conventional drugs, and patient non-compliance. So this is a graph showing the plasma concentration curve of different types of dosage forms. ഗ്രാഫ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ ദി ഗ്രാഫ് എ ഓർ കർവ് എ ഈസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഡോസ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കർവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ കർവാണ്. ഇനി ആ സിംഗിൾ ഡോസിനെ ഡബിൾ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കർവ്. ഈ കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ദ ഡോസ് എക്സീഡഡ് ഓർ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ബ്ലഡ് എക്സീഡഡ് ദി ടോക്സിക് ലെവൽ. ഉണ്ടല്ലേ, ടോക്സിക് ലെവൽ എക്സീഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടോക്സിസിറ്റി. ഇനി ഐ വി ഡോസ്, ഒരു ഐ വി ഡോസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം 0 ആയിരിക്കില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ. ബ്ലഡിന് 0 ടൈമിൽ 0 ആയിരിക്കില്ല. 0 ടൈമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡോസായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷനായിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ അത് ആ ഡോസ് പിന്നെ കുറഞ്ഞ് വരും ഡ്യൂ ടു മെറ്റബോളിസം. ഇതാണ് ഒരു ഐ വി ഡോസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ കർവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അഗെയിൻ നമുക്കത് ഡോസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ടോക്സിക് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡോസ് പോകും. സോ ടോക്സിക് ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഡോസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോസ് ടോക്സിക് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡോസാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിൽ the drug will show its toxicity. Then extended release or controlled releaseൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നാലാമത്തെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് ബ്ലഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ബെറ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഔട്ട്കം വിൽ റിസൾട്ട് ഫ്രം കൺട്രോൾഡ് റിലീസ്. The next topic is advantages and disadvantages of modified drug delivery. So first we can see some advantages of modified drug delivery over conventional type of dosage forms. So we can classify this into 2 headings. One is therapeutic benefits. Therapeutic benefits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറാപ്പിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് റെജിമന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റ്. ദെൻ കംസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോസേജ് ഫോം കൺവെൻഷണൽ ഡോസേജ് ഫോമിൽ നിന്നും കൺട്രോൾഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഡ്രഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രഗിൻ്റെ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദി തെറാപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമം ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ്. ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതുവഴി കിട്ടുക. ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ഒപ്റ്റിമം ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, an increased duration of therapeutic effect can be obtained. Drug concentration നേരത്തെ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ
മിനിമം ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി തെറാപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റ് കുറേ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റ് ലഭിക്കും. അടുത്തത് ലെസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് എൻഷൂഴ്സ് ബെറ്റർ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്ന വഴി പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയൻസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് ബൈ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ മിനിമൈസ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ പീക്ക് ആൻഡ് വാലി ഇഫക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്ലാസ്മ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വഴി ടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഡ്രഗിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്. സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ the patient will be limited in its movements, or his joints will be very stiff and painful in the morning. So it is a difficult task to take medicine in the morning by himself or herself. So if we convert the drug, usually NSAIDs are given to these arthritic patients to reduce their inflammation in the joints and pain in the joints. So if we administer the extended release product of an NSAID like aspirin at bedtime, its effect will be prolonged and the patient will have this anti-inflammatory effect and analgesic effect in the morning also. This will reduce its morning syndrome. അതായത് രാത്രി ഇപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം കഴിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന മോർണിംഗ് സിൻഡ്രോം, രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ്സ്, പെയിൻ ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ്സ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ്സ് അത് കുറവായിരിക്കും. സോ സച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് എ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രഗിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ടോക്സിസിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ മൊത്തം ഡോസിൻ്റെ എമൗണ്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി 2 അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഒന്ന് ഡോസ് റിഡക്ഷനും മറ്റൊന്ന് സിസ്റ്റമിക് ടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ആൻറ്റി നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് കീമോതെറാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജാണ് അത് എല്ലാ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വന്നത്. ഹെയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെല്ലുകളെയും കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാൻസർ സെൽസ്. ക്യാൻസർ സെൽസ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ്. ദർ ആർ അതർ സെൽസ് ഓൾസോ ഇൻ ദി ബോഡി വിച്ച് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്യൂമർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം ഡ്രഗ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ടോക്സിക് ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഡോസും അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല. ആദ്യം ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ നേരത്തെ വേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മതി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. സോ ദീസ് ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി. Therapeutic benefits of targeted drug delivery. And the next kind of benefit is pharmaceutical advantage. The first pharmaceutical advantage is better bioavailability. ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ അവൈലബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഡ്രഗ് കഴിച്ചു, ആ ഡ്രഗ് സ്റ്റൊമക്കിലെ pH ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡ്രഗാണ്. പക്ഷെ അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ pH സ്റ്റേബിളാണെന്ന് കരുതുക. നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത പോളിമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡ്രഗിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു, എൻഡറിക് കോട്ടിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡോസും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡോസും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ഫോമിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു 100 mg ഡ്രഗാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 50 mg ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകണം സ്റ്റൊമക്കിൽ. ബാക്കി 50 mg ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളതിനൊരു എൻട്രി കോട്ടിങ് കൊടുത്താൽ 100 mg
ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ എത്തുകയും ആ 100 mg ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പോസോംസ്, സെൽഫ് മൈക്രോ എമൾസിഫൈങ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡോസേജ് ഫോമുകൾ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ആ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ബെറ്റർ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി. Then, by using certain novel drug delivery systems, the drugs which are prone to degradation can be protected. So this will result in improved stability of drug, and it will also result in improved shelf life of drug. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഷെൽഫ് ലൈഫും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Then it helps in achieving desired pharmacokinetics by controlling the release rate. നമ്മൾ എന്ത് ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ, ഇതിൽ മൊത്തം പറയുന്ന പേരാണ് ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്സ്, ഓർ വാട്ട് ദി ബോഡി ഡസ് ടു ദി ഡ്രഗ്. ഡ്രഗിന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക്. കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഫാർമക്കോകൈനറ്റിക് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ യൂസിങ് എ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 0 ഓർഡർ റിലീസാണ് വേണ്ടത്. 0 ഓർഡർ റിലീസാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് 0 ഓർഡറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ യൂസിങ് എ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം. So that is another advantage. It helps in achieving the desired pharmacokinetics by controlling release rate. Then shelf life of many drugs can be enhanced. അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഡ്രഗിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then the next topic is disadvantages of modified release dosage form. First disadvantage is, in the case of drugs which are given in large doses, usually നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം ഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 ഡോസുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഡോസ് കൂടിയ ഡ്രഗ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഡോസുകൾ ഒരൊറ്റ ഡോസേജ് ഫോമിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വലുതാവും. ഒരു 500 mg ഒക്കെ ഡോസുള്ള ഡ്രഗ്, അതിൽ കൂടുതൽ ഡോസുള്ള ഡ്രഗൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, 2-3 ഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രഗ് മാത്രം 1.5 gram വരും. പിന്നെ ബാക്കി എക്സിപിയൻസ് എല്ലാം കൂടി വലിയൊരു ഡോസേജ് ഫോം കിട്ടും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡോസേജ് ഫോം പേഷ്യൻറ്റിന് കഴിക്കാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Extended release formulations are not practical for drugs that are usually given in large doses. അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. The extended release drug product may contain 2 or more times the dose given. So the size of the extended release product becomes quite large for the patient to swallow easily. The second disadvantage is dose dumping. Dose dumping എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഡോസ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ ഫെയിലിയറാണ് ഡോസ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് അതിലുള്ള ഡോസ് ഒറ്റയടിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം. So dose dumping is defined as the release of more than the intended fraction of drug, or as the release of drug at a greater rate than desired, such that potentially adverse plasma levels are reached. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ഫെയിലാവാണ്. അത് ഫെയിലായിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്രഗിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പകരം കൂടിയ എമൗണ്ട് ഡ്രഗ്, മൊത്തം ആ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഡ്രഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നിലധികം ഡോസ് ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ ആദ്യത്തെ ഡോസാണ് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെയാണ് അടുത്ത ഡോസ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റേറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഡോസ് ഡമ്മിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒറ്റയടിക്ക് 2 ഡോസൊക്കെ കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ റേറ്റിൽ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടോക്സിസിറ്റി. ഡ്രഗിൻ്റെ ലെവൽ പ്ലാസ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് കൂടും. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബിയോണ്ട് ദി മാക്സിമം സേഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ മിനിമം ടോക്സിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡ്രഗ് ടോക്സിസിറ്റി. അപ്പോൾ ഡോസ് ഡംപിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോസ് ഡംപ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്, ഒറ്റയടിക്ക് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെയിലിയറാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വെരി ഫേറ്റൽ ടോക്സിസിറ്റി. ഇപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ കുറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ, ഹൈലി ടോക്സിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഡ്രഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പൊട്ടൻ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഡോസ് ഡംപിങ് ക്യാൻ ബി റിയലി ഫേറ്റൽ വിച്ച് ക്യാൻ എൻഡേഞ്ചർ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ക്ലിയർ ആയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഡോസ് ഡംപിങ്. The third disadvantage is the cost of a single unit of a novel drug delivery system will be considerably higher when you compare that to conventional dosage form. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലി എക്സിപ്പിയൻസ്, ദെൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ്, മെഷീൻസ് ഇൻവോൾവ്. അതൊക്കെ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുകളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു വില കൂടിയ ഡോസേജ് ഫോമിനേക്കാളും സെയിം ഡ്രഗ് വില കുറഞ്ഞ ഡോസേജ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷേ പല ഓതേഴ്സും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ്. അതായത് ഡെയിലി 3 തവണ ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത നേഴ്സായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് 3 തവണ ഡ്രഗ്. അപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ചാർജ് കൂടും. എന്നിട്ട് 1 തവണ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ചാർജ് 1 തവണത്തേക്കുള്ളതേ അവർ എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ചില ഓതേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും മൊത്തം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പല ഓതേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ദെൻ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ അഡീഷണൽ പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർ ഡോസേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. ചില ഇന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡോസ് പിന്നെ കഴിക്കരുത്, 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കാം. അവിടെ അപ്പോൾ സാധാരണ കഴിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു അഡ്വൈസായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക. സാധാരണ 3 തവണയായിരുന്നു ആ മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ 1 തവണ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് മേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഒരു അഡ്വൈസ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ്. എങ്ങനെ അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ പമ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇനീഷ്യലി ദ പേഷ്യൻ്റ് മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകേണ്ട ആവശ്യം വരും. ദെൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓർ പുവർ ഇൻവിട്രോ ഇൻവൈവോ കോറിലേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇൻവിട്രോ ഇൻവൈവോ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഇൻവൈവോ പാരാമീറ്ററും ഇൻവിട്രോ പാരാമീറ്ററും തമ്മിൽ, ഇൻവിട്രോ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്ററും അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനാണ് ഇൻവിട്രോ ഇൻവൈവോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതെപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം ഓർ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റഡികളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡാറ്റയാണ്. ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ലെവൽ നോക്കുന്നു,
റിയൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ട്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലയെന്ന് വരാം. ഡ്രഗ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കും, പക്ഷേ കോറിലേഷൻ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലാന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ കാണിച്ചു എന്നും വരാം. അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Then the next disadvantage is dosage failure. It will result in fatal drug toxicity or incomplete absorption. Dosage failure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോസ് ഡംപിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കും. It will result in fatal toxicity. Then reduced potential for dosage adjustment. ഇപ്പോൾ ഡോസേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അതിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിഷ്യനാണ് ഡോസേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ടാബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ പറയും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡോസ് പകുതി കഴിച്ചാൽ മതി, ഇന്ന ഏജുള്ള ആൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ അത് പകുതിയാക്കാനൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം. അപ്പോൾ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ആ ഒരു ഡോസേജ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോസ് ഒരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അര ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും നടക്കില്ല. So this is a diagram or schematic diagram showing the different advantages of controlled release systems. So we have discussed all these advantages. So examine ഇതുപോലത്തെ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ you will get more marks. So the different advantages are improved stability, reduced side effects, reduced doses, increased convenience, increased efficacy, improved bioavailability, reduced overall cost, better patient compliance. So ഇതിന് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ലെക്ചർ ഓഫ് നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ്. So we can meet with another topic in next class. Thank you.